ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਧਰਮ। औरतों की लड़ाई किसी मर्द दा नहीं, औरतों की लड़ाई वो सोच दे नाल, पितर सत्ता सोच दे नाल जेड़ी सोच औरतों के अंदर घर करी भी बैठी है। बहुत औरतां औरत विरोधी भी होंदियां ने, बहुत मर्द भी औरत विरोधी होंदे ने, बहुत मर्द इहो ਜਿਹੇ भी ने ਜਿਹੜੇ औरतां ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਨਾਨੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਜਲਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। मैं ना अज एक सवेरे पहला तस्वीर देख रहा सी, मेरा ख्याल वो सन 68 की है, मैराथन हो रही है तो औरत नूं धक्का मार के मर्द मूहरे लंघण की कोशिश करते हैं। कि उस समय तो लैके असी अपने पुरातन बजुर्गों तो भी सुनते सी कि जो कहना कि ना कुड़ियां दा की काम है बाहर पढ़न जाण दा, मतलब उस दौर चों लंघ के अजे भी असी कहण नूं 21वीं सदी च आ गए, साडी मानसिकता नहीं बदली। जे अज औरत दिवस वाले दिन भी औरतों नूं धरने मारने पै रहे हैं, इसदा मतलब असी औरत नूं दा सन्मान नहीं दे पा रहे। ये धर्म जात फिरके तो उपर उठ के भी जे देखना होवे तां इहदा मतलब साडे घरां च अजे भी सोच मर्दानगी वाली है कि मर्द ही प्रधान होना चाहिए। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। हर दिहाड़ी की जी महत्वता है वो उस समय में जानी जाती है। तो अज का समा जिस विच एक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स NRC CA लैके आ रही है, जिस वो पहला तो यह साबित कराना चाहती है कि असी इत्थों के नागरिक भी हैगे हाँ कि नहीं, तो एक स्पैसीफिक कम्यूनिटी को टारगेट भी कर रही है। तो यह साडी जिम्मेवारी भी है कि असी इन्हां इशूज़ नूं रेस करिए। तो अज NRC ते CA नूं लैके जिहड़ी लड़ाई मुੱਢ ते औरतां ने बन्नी है शहीन बाग च, तो सानूं लगदा है कि एक जिहड़ी महत्वता इस समय दे विच इंटरनेशनल वर्किंग वूमेनस डे दी है, वो अज दियां ਜਿਹੜੀਆਂ NRC ਤੇ CA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬੰਨ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आपकी बातों में और आपके झांसे में आने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम औरतां नूं बहुत वड्डा खतरा है। औरतां नूं पता है भी RSS दी जिहड़ा एजेंडा है जो मनु स्मृति लागू की जाऊगी, जदों वो सारियां चीज़ां जो इतिहास के विच लिखियां होईयां ने, इन्हां दे गोलवरकर सावरकर वर्गियां ने लिखियां ने भी औरत का काम सिर्फ बच्चे जमना है, उन्हें घरां दे अंदर बैठ जाना है, वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो औरत उदों ने सिर्फ एक शुद्ध आर्यन रेस की गल करते हैं भी सिर्फ हिंदू जवाकां औलादां नूं उन्होंने पैदा करना है तो कोई काम ना करे, परिवार की पति की सेवा करना, उन्हां दी आग्या मनना, यह औरत का काम है। जिहड़ी दूजे दर्जे की मतलब सानूं पिछले ਜਿਹੜੇ हक ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक ਲਏ ਨੇ लड़ के, जिन्हां ਦੀ बदौलत ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਘਟੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेदार हो जाए।
ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਜਿੰਸ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਖਾਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਔਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕੂਪਨਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਹਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਕਮਰਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ। ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਮਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁਇਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਲੀਫ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾ ਬਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਮਨ ਡੇ ਹੈ ਅੱਜ, ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਔਰਤ ਕਹਿਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਅਬਲਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੱਟ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਡਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਾਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ। तो कानून तो बहुत बदल गया है और बहुत ठीक तरीके ਨਾਲ बदलिया है। और तभी ਹੁਣ आदमी कह रहे हैं, रो रहे हैं कि साढ़े ते झूठे केस पैंदे हैं, बट हज़ारां सालों में तुसीं किसी दे अपने ते केस ही नहीं पैन दिते सी। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।